ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, बड़े सत्कार सहित जी आया नूं अज मनुखी अधिकार दिवस नूं समर्पित इस वीकेंड ते जिहड़ी खास एक इकत्तरता रखी गई है, क्योंकि 10 तारीख इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जिहड़ा कि यूनाइटेड नेशन दे वल्लों मनुखी हक्कां दा दिहाड़ा मनाया जाता है। दरअसल वीकेंड के कारण अज की 13 तारीख निश्चित की गई समागम के लिए, जिहड़ा कि एक अजिहा यतन है जिस दे विच मनुखी अधिकारां नूं समर्पित उन्हां व्यक्तियां, संस्थावां जां अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते वो लोग जिन्हां दे अंदर जुल्म के खिलाफ अते इंसाफ के हक दे विच खड़न की दृढ़ता हुंदी है, उन्हां नूं आधार बना के ये समागम रखा गया, जिस दे विच एक कैलेंडर भी विशेषकर जारी किया जाएगा, क्योंकि ये बरा जिथे 2016 1716 तो 300 साल शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने एक ऐसा राज स्थापित किया जिस राज की मिसाल संसार दे विच कोई होर नहीं मिलती। भूमिहीन लोग भूमि मालक बन के जरवाणिਆਂ के खिलाफ, बुरजवा ढांचे के खिलाफ लड़े अते किसी होर दे गुलाम नहीं, आज़ाद हस्ती के मालक बने। वो सुनहरी युग उस नूं समर्पित 300 सालों नूं शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं समर्पित एक कैलेंडर जिहड़ा है वो जारी किया जाना है। सो सब तो पहला मैं सद्दा देंगा कुछ एक शख्सियतां नूं, हालांकि सारे ही आप सन्मानयोग हो तो कई बार बहुत सारे सत्कार शख्सियत जदों उन्हां नूं कहीदा कि आओ मंच ते शोभत होवो, वो ज़्यादातर ऑडियंस बैठना ही पसंद करते हैं, पर सर्बसम्मति नाल सत्कार सहित गुजारिश है जरूर प्रवान करनी। सो आप जी नूं सद्दा देंगे। सब तो पहला साडे मानयोग प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी, मैं गुजारिश करांगा प्रोफैसर साहब। भैन जी परविंदर कौर स्वैद जी साडे बड़े सत्कारयोग भैन जी, आओ भैन जी। इस दे नाल नाल परशोत्तम दोसांझ जी, साडे वीर परशोत्तम दोसांझ, सुनील वीर सुनील। सो जय विरदी वीर, जय विरदी जी, विरदी साहब प्लीज़। अमृत दीवाना जी साडे लेखक भी ने, नालों नाल एक उन्हां दे अंदर वो कशिश है, खिच है कि जदों कोई समा मौका हुंदा उस दे बारे लिखते हैं। रवायती ढंग नालों हट के लिखण दे इन्हां दा सुभाਅ अमृत दीवाना जी का। शुरू दे विच मैं गुजारिश करांगा एक जिहड़ी काव्य रचना वो आरंभ दे विच सांझी करनगे। दीवाना जी, दीवाना जी। प्रधानगी मंडल जीओ, चौहान साहब, संघेड़ा साहब, सारे ही अदबी दोस्त ते अगांह वधू सोच दे धारनी। जिदा ने जिक्र किया धालीवाल साहब ने कि अज मनुखी अधिकार दिवस के संदर्भ में यह प्रोग्राम रखा गया। इस साल के शुरुआत विच भारती प्रधानमंत्री इत्थे आए सन ते उन्हां दे आउण तो पहलां मैं एक नज़म लिखी सी ते वो नज़म तुहाडे अगे पेश कर रहा। आस है जे पसंद आई तो प्लीज़ ताड़ी जरूर मारियो। नज़म का नाम है तू ना आवी। ऐ हिंदुस्तानी हुक्मरान तू इत्थे ना आवी, साडियां सड़कां बहुत ही खूबसूरत हैं, जिमें किसी ने हुणे ही धो के तोलीए नाल साफ कीतियां होण, पर तेरे पोटियां चों मासूमां दा लहू चौंदा है, ये गंदियां हो जाणगियां। तू इत्थे ना आवी। ऐ जमहूरी देश दे शासक, ऐ जमहूरी देश दे शासक, साडा इत्थे वातावरण बहुत ही शुद्ध है, साडियां पौड़ां बहुत ही साफ ते खुशबूआं लदियां होईयां हन। तेरे भाषणां विचले झूठ दे प्रदूषण नाल ये दूषित हो जाणगियां। हाड़ा तू इत्थे ना आवी। लाशां बीज के वोटां दी फसल वड्ढण वाले ऐ राजन, तू साडे आस्था दे केंद्र साडे विरासती गुरु घर विच पैर ना पावी। तू साडे विरासती
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਪਨਿਕਸ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਸੈਕਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ UNO ਨੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਟੇਕ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਰੀਅਲੀ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬਾਰਡਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵੇ। ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ 95% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਰਿਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧਨਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 95% ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਗੋਪਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਲ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ 75-80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਮ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫੇ ਭਰਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਰਾਵਾਦਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਜੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ੀਅਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਇਸ, ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਰਿਮਚਿਮ, ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਕਾਚੌਂਧ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤੀ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤੀ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਜ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਆਈ
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ, ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਭੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚੇ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਅੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਦ ਜੀ, ਗਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜੀ ਹੁਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਰਹੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਜਿਆਣ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 9 ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 5 ਅਤੇ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੇਲਾ ਜਿਆਣ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 9 1933 ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ। ਕੈਲੰਡਰ ਛੋਟਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਟੂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਨੇਜਰ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ, 12, 13, 14 ਸਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੱਪਨ ਚਿੜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰੀਦੋ ਫਿਰਤੀ 'ਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਕਿਤ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਪਿਓਰ ਆ, ਪਾਕ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਨਾ, ਉਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ PAY, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੈਂਟ। ਸੋ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੈਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੈਂਟ ਰੰਗ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਕਰੀਬਨ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 7.23 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਹੇਟਡ ਆਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਆਪ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਗਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਬੂਟ ਔਨ ਪੀਪਲਸ ਟੋ ਟੂ। ਇਹਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਏ ਭਈਆ ਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਓਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗੀ ਆ 0.03 ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 180, ਬੰਬੇ 110, ਪੰਜਾਬ 90, ਬੀਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 110। ਪਵਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਟਰਬਲਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਨਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਚੇਂਜ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹ ਤਕੜੀ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਹਰ ਏਕ ਲਹੂ ਕੇ ਕਤਰੇ में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में ए भगत सिंह तू जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। तूने तो तब ही बोला था जे आज़ादी नहीं है धोखा है, जे पूरी मुक्ति नहीं है यारो गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न दी गोलक में रौनक में फंसे हुए किसानों में रोए हुए जवानों में, ए भगत सिंह तू जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, जिस खाड़ी पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं। अब याद है भगता तेरी आती आग लगी है सीने में, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अंधेरों के ये तख्त हमने तख्त से अब टकराना है, हर साह जहाँ लगी अड़ान आज लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांति को की उम्मीदों में, भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। उसने किताब यह लिखा सी तो मतलब वो 4-5 साल तो जेल आ जी कविता आ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਫਿਰ 1947 'ਚ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਨੇਰੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੰਨੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ 3 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੌੜਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁਸ਼, ਓਬਾਮਾ, ਪੁਤਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੋੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਲਵਲੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੂਨ 1716 ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਪੂਰਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਾ ਬੱਚੂ, ਜੇ ਆ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੌਂਦਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮਹੁਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਬਈ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਦੋ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਬਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਅਗਾੜੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਪਛਾੜੀ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਬਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਅਗਾੜੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਪਛਾੜੀ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਆਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇ ਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਰਵਾਣੀ ਜਹੀ ਏ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਜਹੀ ਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਰਵਾਣੀ ਜਹੀ ਏ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਜਹੀ ਏ। ਮੰਨੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਏ, ਛੰਨਾ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੁੰਜੇ ਸਵਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੁਰਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਟਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਤਿਆਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਲਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੋਠਰ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਨੇ ਖੇਸੀ ਦੀ ਝੁੰਮ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਸੀ। 6-7 ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਥਾਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 10-15 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਂਗ ਨਕਲੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ।
ਗੱਲ ਕरूँ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करूँ। आलम शायर हाँ, भंड मरासी नहीं मैं लोगों की गल करनी। साडे उस समय बड़े इनकलाबी सूरबीर सी ना, कोई खब्बे पासे तुरया फिरदा सी, कोई सज्जे पासे तुरया फिरदा सी। आलम की एक लंबी नज़म विचों उन्हें लिखिया, एक लाइन मैं सुनाउणी तुहानूं। उन्होंने संबोधन करके जिन्होंने असीं सोधवादी कहते हुंदे सी उन्हां समय विच, सोधवादी, वो कहंदा वे राह चों कहंदा मंगी चिलम तंबाकू दी नहीं मिलदी। मेरे हाण दे साथी ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ तंबाकू की चिलम की हुंदी है। मंगी चिलम तंबाकू दी नहीं मिलदी, असां राज ना किसी तो मंगना है, ਚੱਕ ਕੇ ਟਿੰਡ ਫੂੜੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 300 ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖਾਲਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੰਡਾਈਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 2-4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 10-15 ਕਦਮਾਂ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਰੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨੇਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰ ਕੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਮਟੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਮੇਥੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੀਤ ਮੇਥੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੀਤ ਮੇਥੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾੜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਜਦ ਵੇਖਣਾ ਕੰਜਕਾਂ, ਗੀਤ ਮੇਥੋਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਗੌਤਮ, ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਗੌਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਤਿਆ ਵਰਕਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘੋ, ਜੇਕਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦੇ ਅਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਨੀਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਨੀਲ ਆਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਬਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਬਿਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਟਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਮੀਟੇਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਆ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ essential ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਨੇ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ 3 ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗ ਭੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲ 3। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਨਾਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਟਾਟਾ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਤੇ 89 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ
ਫਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫੌਜ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਸਮਾਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਣਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਰਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਆ ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਪਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1715 ਨੂੰ, ਅਤੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਅੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ 50-100 ਬੰਦੇ ਜਾਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਡਿਸੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਡਿਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਰਦੀ ਹੋਰੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 84 ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈਆ ਯਹੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈंने ਤਬ तुम्हें बताई थी, ये होगा। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੈਵਿਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੈਵਿਰਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸੋਚਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਸ਼ੂਦਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਧਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 1700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੱਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਨਿਆਂ ਕੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿੰਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗਏ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਂਡਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਰਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਨਸੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਟਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਨੀਲ ਹੋਣੀ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਕਸੈਸਰਸ਼ਿਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਈਆ ਲੈਂਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਈਆ ਲੈਂਡ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਐਫਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MC ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਡੀਡ ਵਰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈ ਵਿਰਦੀ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਿਸਫੋਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ,
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਤਾਬਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 17 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਦਮੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮਈਆਂ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਸਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੇਜੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV ਵਾਲੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੀਪਲ ਵੌਇਸ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ঋਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ 99 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਉੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੈ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਚੇਤਨਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ MC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਪਾਵਨ ਪੈੜਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰੇ ਸੀ ਲਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਨ ਦੋਸਤੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 1709 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉਸ ਉਠਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸਤੋ ਨਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 300 ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੈਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਖਾਵੇ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੈਟਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ
ਗਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਈਆ ਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਨਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। BC ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਨੇਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਾਰदिक ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। आज ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ असली प्यार का पता चल जाएगा। असली प्यार यानी फाइबरटेक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन डिजाइन्स। की गल है, अज फाइबरटेक तो किचन सिंक घर लेके जाना है या फिर सुपने ही देखी जाने हैं? Fibertech Distributors serves all across North America. 6045072199 fibertechbc.ca। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ। ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744